اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے. جی بھائی سمر صاحب، مجھے ایکچولی کچھ سوال تھے آپ سے، جو کہ آپ نے ریسنٹ اپنے چینل میں ایک شاید چھوٹا سا ویڈیو کلپ ڈالا ہے نا، مورتی پوجا کے ریلیٹڈ. آپ نے ایک ڈیبیٹ کی تھی ایک ٹیچر کے ساتھ میں، تو آپ نے ایک چیز اس میں مینشن کری مفتی صاحب کی آپ کا جو مورتی پوجا کے اوپر ڈیبیٹ تھی نا، ہسٹری ٹیچر کے ساتھ. ہاں جی، ہاں ریسنٹلی جو ہاں اس میں آپ نے ایک نقطہ ایڈ کیا. آپ نے کہا کہ آپ کا جو آستھا ہے وہ اس کی ریشنالٹی ڈیفائن نہیں ہے، پر ہماری جو عقیدہ ہے وہ ریشنل ہے. اور آپ نے کہا کہ ہر کوئی ہو سکتا ہے ریشنل کے بارے میں نہ پتا ہو ہر مسلمان کو، پر اگر اس کے بارے میں جانچ کری جائے تو مجھے پتا ہے. تو اسی کے ریگارڈنگ میرا ایک سوال تھا مفتی صاحب کہ سپوز کیجئے کہ دیکھیے ایک سپریم ٹروتھ ہوگا، لائک بینگ اے ریلیجیس پرسن، ہم اس پہ تو اگری کر سکتے ہیں، رائٹ؟ ہم ہندو ہیں، کرسچن ہیں، پر ایک سپریم ٹروتھ پہ ہم اگری کر سکتے ہیں. پر وہ سپریم ٹروتھ ایک پرٹیکولر نام کا گاڈ ہے، یعنی کہ وہ اللہ ہے. اس کو آپ ریشنلی کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر میرا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. سپوز کریے میں اگر کہہ دوں ایک بار کو میں مورتی پوجا چھوڑ دوں اور میں اس سپریم ٹروتھ کو رام کہنے لگوں، تو کیا رام کے پیغمبر محمد صاحب بھی کہنا مناسب ہوگا؟ ٹھیک، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پاس آستھا کی ریشنالٹی ہے اور ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں. اور آپ نے ایک سوال ہم سے کیا کہ ہم اس کو ریشنلائز کریں، تو ہیئر وی گو. اگر آپ سپریم ٹروتھ کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور میں اور آپ سیم پیج پر ہیں کہ ہاں جی سپریم ٹروتھ ہے، اور آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں پھر اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اللہ کہا جائے، اس کو کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے. تو کچھ اور میں اگر آپ یہ پرپوز کرتے کہ اس کو پرمیشور کہنا چاہیے تو میں آپ کے ساتھ ایگری کر سکتا تھا کہ نو پرابلم، ہم اس کو پرمیشور کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو گاڈ کہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو گاڈ کہہ لیجیے. ہم بھی کہتے ہیں جب انگلش میں بات کرتے ہیں تو گاڈ ہی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس کو اس سپریم ٹروتھ کو سمرتھ کہنا چاہیے آپ کا نام، یا اس کو مثلا کچھ اور نام آپ دے دیں، زید نام دے دیں، عبداللہ دے دیں، تو اب ہم اس سے متفق نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سپریم ٹروتھ کا نام بھی سپریم ہونا چاہیے نا. سپریم ٹروتھ کا نام اس کی ذات کے اور اس کی جو کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں اس کے لائق ہونا چاہیے. چونکہ اگر آپ نے پوزیشن تو دی سپریم اور نام رکھا اس کا بالکل لوور، تو یہ اس کی توہین ہے. مثال کیسے میں بتا رہا ہوں، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مان لیجئے آپ پرائم منسٹر جو کہ ایک یا پریزیڈنٹ لیجئے، پریزیڈنٹ جو انڈیا کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس کی ایک سپریم پوزیشن ہے انڈیا میں، ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر سے اوپر ہے بائی پوزیشن. اب اس کا ایک خاص اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے، باقاعدہ پورا پروٹوکول ہے کہ اس کو کیسے کہا جائے گا، کیسے ایڈریس کیا جائے گا. آپ پریزیڈنٹ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکیں، یہ کہیں گے ہاں بھائی ادھر ذرا، ہاں بھائی کیا حال چال ہے، یہ نہیں کہیں گے. اس کے بولنے کا طریقہ ہوگا کیونکہ وہ سپریم پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو جب ہم انسانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ سپریم پوزیشن کے لیے سپریم ٹائٹل ہوتا ہے، تو جو سپریم ٹروتھ ہے اس کے لیے بھی تو سپریم نیم ہوگا نا. میرا اور آپ کا نام تو اس کو نہیں دیا جا سکتا. پر یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جیسے آپ نے رام کو تھوڑا ڈیروگیٹ کر دیا نام کو، اس طریقے سے میں اللہ کو ڈیروگیٹ کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ کیسے سپریم ٹروتھ کا نام ہو سکتا ہے اور رام کیسے نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو رام کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ جیسے کہ میں نے مورتی پوجا چھوڑ دی، اب میں اس ایشور کو نراکار مانتا ہوں، نرگن مانتا ہوں، اس کو سپریم مانتا ہوں. آپ اس کو ایشور مانتے نہیں، آپ کہیے اس کو ایشور. آپ کو رام جو کہنا ہے تو مجھے پھر جاننا ہوگا کہ بھئی رام کے معنی بتائیں کیا ہے. جیسے ہمیں محمد کے نام، ہمیں محمد کا معنی پتہ ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ رام جو میں رام کو ابھی مان رہا ہوں وہ رام نرگن ہے، نراکار ہے، سپریم ہے. نہیں، لفظ رام کے معنی کیا ہے؟ لفظ رام کے، رام مطلب ایشور میں نے مان لیا، وہ سپریم. نہیں، تو اس کا مطلب پھر آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ آپ کے ہاں جو کچھ ہے وہ ماننے اور آستھا کے اوپر ہے. تو آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو بات میں نے اس ہسٹری ٹیچر سے کہی تھی وہی آپ نے بھی کہہ دی کہ بس میں نے مان لیا اس لیے ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو ریشنلائز کیجئے. اچھا ایک منٹ، مطلب میں سوال سمجھا نہیں آپ کا. سیکنڈ، عاطف بھائی ذرا سا عامر بھائی کے لیے جگہ بنائیں. جی ہولڈ آن.
جی تو اب مجھے آپ مثلاً عبداللہ کے معنی ہیں خدا کا بندہ، اللہ کا بندہ. اب آپ یہ کہ یار نام بڑا شاندار ہے، زبردست ہے، بہت سارے لوگوں کا نام ہے، یہ نام میں خدا کو دے دیتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ نام دینا صحیح ہوگا؟ یعنی ہم مالک کو غلام کا نام دے رہے ہیں، تو یہ تو ریشنل بات ہے. مفتی صاحب سوال ایکچولی میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ ڈیفائن کیسے ہو رہا ہے کہ یہ نام ڈیروگیٹری. سپوز کرو اللہ، تو اللہ کا کیا لاجک ہے پیچھے؟ اللہ کا کیا ڈیفینیشن ہوگا؟ اللہ کیوں پکارا جاتا ہے سپریم ٹروتھ کو؟ ٹھیک، اچھا اب یہ دوسرا سوال ہو گیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہم سپریم بینگ، نہیں میں اب اسی کا جواب دے رہا ہوں، یہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا نا سوال. سپریم بینگ کا جو نام ہوگا نا وہ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. میں اور آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ نام ہم نہیں دے سکتے، لیکن جو بھی نام ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ سپریم بینگ کا خود دیا ہوا ہے، یا یہ کہ انسانوں نے ایسا نام دیا جو سپریم بینگ کے ایٹریبیوٹس اور اس کی جو ذات ہے اس کے بے فٹنگ ہے، یعنی اس کے مطابق ہے. اب مثلا ہمیں کیسے پتا چلا کہ سپریم ٹروتھ کا نام اللہ ہے؟ چونکہ اللہ نے جو انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اس کلام میں اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. آپ کا دھرم ہو گیا نا مفتی صاحب، تو آپ ریشنل نہیں، تو آپ پارشل ہو گئے پھر بیچ میں. نہیں، یہ پارشلٹی اس لیے نہیں ہے، میں اس کو ریشنلائز کر دیتا ہوں. اچھا، میرا نام آپ نہیں رکھیں گے، میں خود بتاؤں گا نا کہ میرا نام کیا ہے. اب آپ یہ کہیں گے نہیں جی ہم تو آپ کو کچھ اور بلائیں، ہم تو آپ کو ڈیوڈ بلائیں گے. نہیں بھائی، آپ مجھے یاسر ہی بلائیں گے، میرا نام یاسر ہے. میں بتاؤں گا کہ میرا نام کیا ہے، اللہ بتائے گا، وہ سپریم ٹروتھ بتائے گا نا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ آپ نہیں رکھیں گے. جی بالکل اللہ بتائے گا، پر اللہ نے ہی بتایا ہے، اس کا بھی تو کوئی ریشنالٹی، کوئی تیسرا سوال ہے. اب یہ تیسرا سوال ہے، یہ تیسرا سوال اس لیے ہے، یہ تیسرا سوال اس لیے ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اسکرپچر جس کو ہم قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے یا نہیں. اگر ہم اس کو ثابت مان رہے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، آپ اس کو مان لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے، بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ جو قرآن ہے نا وہ واقعی خدا کا کلام ہے. ہائپوتھیٹیکلی آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. اب جب خدا کے کلام میں خدا کا نام اللہ لکھا ہوا ہے تو کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا اس سے؟ بالکل بھی نہیں. بس بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات یہاں پر آ کر رک جاتی ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے کہ نہیں. آپ نے شروعات کہیں اور سے کی ہے. تو نہیں مفتی صاحب، بات عقیدے پہ اٹک گئی نا، ریشنل تو ہوئے نہیں آپ یہاں پہ. آپ کا عقیدہ میری آستھا. نہ خدا، ہولڈ آن، قرآن خدا کا کلام ہے، اس کو بھی ہم ریشنلائز. عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. عقیدہ ضرور ہے، عقیدہ ضرور ہے، obviously عقیدہ ہے، لیکن وہ عقیدہ ریشنل ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کلام قرآن ہے، اس کی پوری ایک ڈیبیٹ ہے. ہم اس ڈیبیٹ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہم اس کو بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھئی آپ رام کیوں کہنا چاہتے ہیں اس سپریم ٹروتھ کو، تو آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ جی میری آستھا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو ریشنلائز کر دوں گا، چونکہ آپ میں کر سکتا ہوں مفتی صاحب، میں کر سکتا ہوں. اگر آپ گربانی پڑھتے ہیں جو سکھوں کا بہت ہی مقدس دھرم ہے، گربانی میں رام کے دو کانٹیکسٹ ہیں. ایک رام جو راجا ہیں، ایک رام جو وہ پرمیشور کو رام کہہ رہے ہیں. تو اگر سپوز کیجئے میں اسی عقیدے کو اٹھا کے لے چلوں کہ بھائی وہ بھی تو مطلب ایک ڈیفینیشن رام کا ایشور بھی ہے، پرمیشور بھی ہے سکھوں کے حساب سے، تو بالکل ہے، ہمارے اعتبار ہر روپ سے ہے. آپ سکھ ہیں؟ نہیں میں سکھ نہیں ہوں، پر میں ہندو ہوں، میرے اعتبار سے تو ہر روپ سے ہے رام سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ خیر، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں حضرت. سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے حضرت؟ میں کچھ کہہ سکتا ہوں حضرت؟ جی بالکل. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اعتبار سے رام کو پرمیشور مانتے ہیں بھائی آپ؟ اور کیا مانے؟ بالکل. ایویڈنس دیں رام کو پرمیشور کہنے کا. جی پہلے آپ اللہ کا ایویڈنس دے دیں، میں رام کا آپ نے کلیم کیا ہے، آپ نے کلیم کیا رام کو پرمیشور، اور آپ نے کہا میں پروف کر سکتا ہوں. ایک منٹ سنیں ذرا، سنیں بھائی ٹوکنا نہیں ہے، ٹوکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے بولیے. میں نے آپ کو سنا خاموشی سے. آپ نے جب حضرت نے کہا آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کہا میں بلکہ حضرت نے کہا نہیں، آپ نے کہا میں کر سکتا ہوں کلیم. آپ نے بولا کہ نہیں بولا؟ بولا ہے نا، تو پروف کریں. جی دیکھیے میں نے رام پرمیشور ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ ایک اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے یہ اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں ہو رہی، پروف کی بات ہو رہی ہے. اسکول آف تھاٹ آپ نے بیان کر دیا، آپ کا کلیم ہے اسکول آف تھاٹ، اس کو پروف کریں. آپ نے سوال پوچھ لیا، سنیے. اب میں دیکھو، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اسکول آف تھاٹ اپنے کو ہندو نہیں مانتا، یہ بھی یہ بات. جی سن تو لیجیے مفتی صاحب، اگر یہ سوال مجھ سے ایتھیسٹ کرے کہ بھائی میں گھوڑے کو گھوڑا نہیں مانتا، تم اس کو کچھ اور مانتے ہو، تو رام کو پرمیشور پروف کرنا ہے، یہ ہے آپ کا کام. میرا بھائی جس نے اللہ کو کبھی ثابت نہیں کیا، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو رام کو ثابت کر. میرے بھائی میری بات سن لیں. دیکھیں آپ ناراض ہو گئے، سمر صاحب ناراض ہو گئے. اچھی خاصی گفتگو چل رہی تھی،
नाराज मैं ना हो। नाराज नहीं हुआ मुफ्ती साहब, नहीं हुआ। जी, मेरी जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बस आपने चूंकि देखें, बात ये हो रही है, आमिर भाई का जो मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा मैं जी। प्रूव कर सकता हूँ। हम आपसे जी। कह रहे हैं कि आप अपनी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, हिंदू मिथोलॉजी, वहां से जी, साबित करें कि राम ही परमेश्वर हैं। आप वहां से साबित करें। अब आप हवाला दे रहे हैं सिखों का, सिख तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप उधर का हवाला न देकर आप ये बताएं कि, और खुद आप सिख नहीं है, वरना आप सिख हो चुके होते, तो आप ये नहीं, बताएं सिख कि हमारी रामायण, फैमिली है ना, हमारी फैमिली ट्री नहीं से नहीं, बना है, वो सिख नहीं जैन मानते, बौद्ध आपको एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो नहीं मानते। बहुत आप सारे आप मानते हैं ना। आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते रहे, बहुत सारे आपने लोग आपने आपके हैं। मुफ्ती साहब, आपने कोई तो सर्वे तो किया नहीं होगा, है ना? आप एनीवेज, मैं हिंदुस्तान में आपसे ये रहते भी पूछ नहीं रहा हो। हूँ, देखिए मैं आपसे ये जी। पूछ रहा हूँ कि क्या जी, जी। हिंदू मिथोलॉजी में राम को परमेश्वर माना गया? आमिर भाई का ये बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप ये कहते बिल्कुल हैं, हाँ माना जी गया। मेरे पास ये रहा बिल्कुल, रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस दे माना दीजिए। गया। जी, रेफरेंस। अब देखिए, शेयर पर मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, आप उसको चेक जी, कर जी, सकते रेफरेंस हैं, राइट? दीजिए ना, रेफरेंस। हाँ, देखिए रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? जी, अब वाल्मीकि एक मिनट रामायण जरा, का हर एक मिनट जरा, वाल्मीकि रामायण का मैं जरा ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल ना। वाल्मीकि रामायण कांड कौन सा जी? जो मेघनाद और रावण का संवाद है, आप वो वाला खोल जी लीजिए। जी, नहीं मुझे बताएं ना, आप बताएंगे, आपने, आपका क्लेम है, आप प्रूव करेंगे तो मैंने बताया तो, जो संवाद मेघनाद और तो रावण का जी है, जो जी, कि उसका युद्ध बता देना, कांड के वाल्मीकि आखिरी में रामायण में आता है। कांड कौन सा है? अब देखिए, कांड तो मैं किताब खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं, सवाल कुछ बैठना और पड़ेगा लेके ना आया भाई, था जब आप मुफ्ती साहब क्लेम से। करेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना तो मैं आपका बता भी अकीदा हो जाएगा। आप तो अरे बात कर आमिर भाई, रैशनैलिटी की। अब सुन आपको तो कांड लीजिए। बताना पड़ेगा, वरना कांड हो जाएगा। जी, यहाँ तो आप कांड बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे पूछ ठीक लूं है। ना कि अकीदा, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप अकीदा और रैशनैलिटी को एक दूसरे के अच्छा, मुझे कंट्रास्ट में एक सवाल, कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे थे। मैं एक बात बोलना ठीक है, चाहूंगा, क्या इस्लाम तो बिना अभी बैसाखियों के बोलना जवाब बोलना नहीं दे छोड़ना सकता है, क्या? अभी वाल्मीकि बोलना आप छोड़ना है, अभी देखें ये वाल्मीकि का रेफरेंस पेश करना है। क्या इस्लाम के पास बिना बैसाखियों के आ जवाब गए, नहीं आ क्या? बैसाखी, गए अपनी हाँ, बारी पर। समर्थ हजरत साहब, मैं, नहीं, जी आपने हजरत, मुफ्ती सॉरी साहब, हजरत, आपने 2 मिनट हजरत, बैसाखी, थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल मैं इस्लाम समझ के पास, इस्लाम के हाँ, ऊपर हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में आपने ये आरोप लगा दिया हुआ है कि बैसाखी यूज करते हैं। बिल्कुल मुझे चाहिए इस वक्त तो कांड और करते सर्द हैं चाहिए आरोप, मेरा भाई, दूसरी बात मैंने नहीं तो आप करनी ये मानते हैं ना? आप ये भाई। मानते हैं? मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल आप मान रहा हूँ, पेश करें। हाँ, जो बिना क्लेम किया बैसाखियों के उसको प्रूव इस्लाम करें। साबित नहीं हो सकता, आप ये जब मानते हैं, राइट? क्लेम किया है, प्रूव करें। हाँ, आपको पता नहीं है, नहीं, आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्रूफ कोई नहीं, इसीलिए आपका भी अकीदा है। अगर रैशनल हो तो प्रूव करो मेरा भाई। अरे क्या आमिर मैं गलत भाई बात कर रहा देखिए, हूं कि मैं आपसे प्रूफ मांग रहा नहीं, हूं? क्या आप सनातन धर्म, आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म तर्क और प्रमाणों के आधार पर नहीं बल्कि नहीं, अंधविश्वास पर बिल्कुल नहीं, चलता है, क्या आप ये कह रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो चलता, फिर आप बिल्कुल प्रमाण दे, सही। फिर प्रमाण दे। जी भाई, जी भाई। समर्थ भाई बैसाखी ले रहे थे, प्रमाण दीजिए। जी, बत्ती गुल, मीटर चालू। चले जी मेरे हजरत, का मेरा केस जवाब। खत्म हो गया। ये है इनका अकीदा, जिसको ये बता रहे थे हम रैशनल है। हजरत ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ, अब देखें वो क्या हुआ, जब आदमी झिल्ला जाता है ना, तो फिर वो इसी तरीके की बात माफी करता है, चाहेंगे मुफ्ती बैसाखी हो। साहब, आ गए, आ माफी गए। चाहूंगा, जी आमिर भाई, कनेक्शन गो अहेड। डिस्कनेक्ट हो जी गया जी, था। मैं क्या कह रहा था आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो, आप जो सवाल कर रहे हैं, रेफरेंस बिल्कुल पेश सही कर दें, है। इसके अलावा मैंने बात कोई नहीं, मेरा भाई सुन नहीं। मैंने कहा तो देखो, मैं इस टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठा, मैंने कहा भाई कि आप आप लेके ये आए, जब आप लेके युद्ध आएंगे, कांड का। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं इस जी तरह जी, टोकता रहूंगा। अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ मेरा भाई, तो आपको पता चलेगा, जब आप मुसलमानों के ऊपर यह आरोप लगाते हो, अकीदे की आपको जी अर्थ नहीं पता कि अकीदे की परिभाषा क्या है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हो रैशनैलिटी के साथ, तो अपने क्लेम को रैशनैलिटी के साथ प्रूव करें और प्रमाण पेश करें कि श्री राम को परमेश्वर मानते हैं। पेश करें मेरा भाई, बिल्कुल। वरना बात आगे होनी नहीं चाहिए उसूली तौर पर, जब तक आपको मिल नहीं जाता। सुन तो लीजिए, आप मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलने का, मैं कैसे बोलूंगा? फिर निकाल दो भाई मुझे, अगर प्रमाण आप होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप कहते हैं मेरी फिलॉसफी ठीक है। सुनो, फिलॉसफी तो मैं नहीं सुन सकता ना। अगर मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है रैशनैलिटी का, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आपके किताब खोल पास, के नहीं मेरी बात बैठा सुने हूँ। मुफ्ती साहब ये सवाल चाह रहे हैं कि लेकर आया टॉपिक था, आपकी तरफ आए, आपने ये एक इसीलिए कर सवाल रहे भी हैं, जवाब नहीं दिया ये इसीलिए कर रहे रैशनैलिटी हैं। का। मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं ये बात, मतलब आपको भी क्योंकि पास ये जवाब चाह रहे होगा नहीं, हैं कि सिर्फ मुझसे जान छूट जाए। ये चाह रहे हैं मुझसे जान छूट जाए मेरा भाई। जब तक आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे, आपके क्लेम को हम अंधविश्वास मानेंगे। भाई बुरा मत माने, मगर प्रमाण पेश करें। नहीं, मैं बिल्कुल आप अंधविश्वास मान सकते हैं, जिस तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं आपके अकीदे तो को, भाई आप भी मान प्रमाण सकते पेश हैं। करें, बात जान नहीं छूट रही ना। अगर आपके पास आप, प्रमाण नहीं है, बोल दें, फिर मुफ्ती साहब को मौका मिल मैंने जाएगा, 100 मुफ्ती साहब दफा अपनी बात बोला, रख देंगे। मैंने 100 दफा बोला, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है आमिर हक भाई, मेरे तो एक साथ बार खुली, मेरे संवाद पास खोल खुली के हुई देख। है वाल्मीकि रामायण के अंदर, आपके अनुसार 6 हैं, कईयों के अनुसार 7 कांड हैं। ठीक है, कौन सा कांड है? युद्ध कांड के अंदर जो संवाद ठीक है, हुआ था रावण युद्ध और कांड खोल मेघनाद दिया, का, सर्ग बताएं जी।
युद्ध कांड के अंदर करीबन करीबन 20 सर्ग हैं। अरे तो मैं सर्ग भाई, मैं एक सवाल कुछ और लेके आया, मैं किताब सच में देखो हमारे भाई यहाँ क्लेम जब आप करेंगे, देखिए सवाल कुछ भी आप लेके आए, जब आप क्लेम करेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ हजरत, ओवर टू यू। जब भी आप क्लेम करेंगे, ये याद रखना है भाई, जब आप किसी दूसरे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो मेंटली तौर पर, एक मिनट रुक जाए, मैं कंक्लूड करने लगा हूं भाई, मैं कंक्लूड करने लगा हूं, फिर आप हजरत से बात कीजिएगा, मैं कंक्लूड। जब भी मेरा भाई, मैं खामोश होने लगूं, जब भी आप कोई क्लेम करें, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी के बारे में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच हजरत, ओवर टू यू। जी हाँ, और वैसे इन्होंने खुद ही मान भी लिया था कि हम लोग, यानी अपने बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये अंधविश्वासी करते ही हैं, इनके यहाँ सिर्फ आस्था ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने हमारे बारे में कहा कि नहीं, आप अकीदा भी करते हैं, अकीदा भी है और रैशनलाइज भी करते हैं। तो चले, मैं अब आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, उस अकीदे को हम रैशनलाइज भी करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। हमने इनसे पूछा कि आप राम को साबित कर दीजिए कि राम ही परमेश्वर का नाम है, ये साबित नहीं कर पाए। कहने लगा जी हमारी आस्था है। तो बात सारी ये है कि देखें, अंधविश्वासी के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक के वो टिक नहीं सकती। थोड़ी सी, अच्छा, जब ये लोग, हम इनको पकड़ते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं कि जी बैसाखी ये वो। तो खैर, आप सब लोगों ने देखा कि जो लोग वाकई सिर्फ आस्था पे चलते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उनका यह हशर होता है। बिल्कुल हजरत, मैं अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, ताकि इन भाइयों को और इन जैसे कई और लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। ये रैशनैलिटी के कंट्रास्ट में या उसके ऑपोजिट में अकीदे को लेकर आते हैं। जी हाँ। अकीदा हजरत किन दलाइल की बुनियाद पर खड़ा होता है और किस तरह उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी अकीदे के पीछे बेस होती है या सिर्फ ब्लाइंड फेथ होता है, और अकीदा वर्ड का हम किस तरह उसको लेते हैं, इनको पता होना चाहिए क्योंकि इनको नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, देखिए, अकीदे के माना आते हैं किसी चीज को मानना, ये एतकाद से निकला है। एतकाद एक आम लफ्ज है, बहुत सारे लोग उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को मानना। लेकिन सिर्फ मानना नहीं, जानकर मानना, ये दरअसल अकीदा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान जानकर मानते हों। बहुत से मुसलमान मानते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता या वो जरूरत महसूस नहीं करते कि भाई हम उसके पीछे की रैशनैलिटी को या उसके पीछे के जो दलाइल हैं उसको समझें। लेकिन दलील की बुनियाद पर मानना दरअसल अकीदा है। वो दलील क्या है? हमारी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। वो दलील ये है कि बहुत सी मर्तबा हम रीजनिंग की बुनियाद पर किसी चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फिर मेटाफिजिक्स से नहीं होगा। और बहुत सी मर्तबा नहीं, बल्कि दीन में अक्सर व बेशतर हमेशा हम वही की बुनियाद पर किसी चीज को मानेंगे, जानेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब सवाल ये कि जिस चीज को हम वही कह रहे हैं वो वाकई वही है या नहीं है, इसके पीछे फिर अकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसके पीछे पूरा एक वर्ल्ड व्यू और पूरा एक आर्ग्यूमेंट है कि उस जैसा कोई कलाम इंसानियत आज तक पेश नहीं कर सकी है। और न सिर्फ ये चैलेंज तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा जो कुरानिक प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं, कुरान का जो परफेक्शन है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। उसके ऊपर हमारी पूरी एक स्ट्रीम हो चुकी है कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का कलाम है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। तो जब हमने कुरान को ये साबित कर दिया कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है रोज़े अव्वल से, ये साबित कर दिया कि ये एक परफेक्ट कलाम है, ये जब एक परफेक्ट कलाम है तो एक परफेक्ट बीइंग का होगा, तो जो चीज इसमें लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानना जानने की बुनियाद पर ही होगा। ये है हमारा अकीदे का मतलब। जी भाई। जी मसीह मुस्लिम साहब, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पेशेंस को मैं सल्यूट करता हूँ। यू आर अ वेरी पेशेंट पर्सन। जी, काश ऐसे ही हो और मुझ में भी ऐसी पेशेंस आए। अच्छा, अभी आपने दुबई का जिक्र किया, किसी स्ट्रीमर के साथ मुझे दिन आए याद दुबई के, और ये बात सच है, मेरे भी 2 बच्चे दुबई में पैदा हुए, लेकिन ऑफ कोर्स नो नेशनैलिटी। 18 आप टर्न होंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगी कंट्री, या तो आपके पास वर्क वीजा हो या फिर स्टूडेंट्स वीजा हो। दैट्स फिर हमने फाइनली कहा कि यूएसए आ जाओ। हालांकि ठीक चल रहा था सब कुछ दुबई में, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए वो जगह अच्छी नहीं है, इसलिए यूएसए लोग आते हैं। तो यू आर राइट, वो ट्राइबल सिस्टम है, चल रहा है।
अपना सवाल मेरा ये था कि एक हदीस है जिसमें 73 सेक्ट्स की बात की जाती है, जिसमें से सिर्फ एक जन्नत में दाखिल होगी, क्या वो ऑथेंटिक है? देखें, वो हदीस उसके ऊपर कलाम किया गया है, यानी लेकिन उसको आप अक्सर यानी मुकम्मल मुस्तरद भी नहीं कर सकते, और सिर्फ ये समझना चाहिए कि जो असल चीज़ है उस हदीस के ताल्लुक से कि एक जो ग्रुप है वो जन्नत में जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कभी नहीं जाएंगे। जन्नत में जो जाएगा वो तो अपने अकीदे की बुनियाद पर जाएगा, बाकी के जो अकीदे हैं चूंकि उसमें गड़बड़ी है तो हो सकता है कि वो जहन्नम से वाया जहन्नम जाए जन्नत में। लेकिन अगर ईमान जो बुनियादी चीजें हैं दीन की, जैसे अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, रोज़े जज़ा पर ईमान लाना, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ईमान लाना, ये जो बुनियादी चीजें हैं अगर एक इंसान के अंदर हैं जो, और ये बुनियादी चीजें सिर्फ ये 7-8 ही चीजें नहीं, और भी चीजें हैं, जरूरियात दीन इनको बोला जाता है, तो अगर वो शख्स, और उसमें खत्म नबूवत भी है, तो अगर वो शख्स इन चीजों के ऊपर ईमान लाएगा और फिर अगर कोई अकीदे के अंदर उसमें कोई गड़बड़ी है तो ठीक है, हो सकता है कि वो वाया जहन्नम जन्नत जाए। लेकिन इसके अलावा अगर उसका अकीदा बिल्कुल ठीक है तो अब अमल की बुनियाद पर ये तय होगा कि इसको जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है, वो अल्लाह ताला फिर डिसाइड करेगा। अच्छा, क्योंकि इस हदीस को कुरान भी सपोर्ट करता है, क्या कुरान सपोर्ट करता है इसको? इस हदीस को नहीं, उसूली तौर पर कुरान ने जगह जगह ये बात की है कि भाई अगर आप ईमान लाए, जिस तरह के ईमान लाने का हक है, अमल सालेह किया तो जन्नत में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो जन्नत और जहन्नम का तज़किरा तो पूरे कुरान में हर जगह है। रही ये बात कि फिरकों की, तो ऑब्वियसली बात है कि कुरान में फिरकों की बात कभी नहीं होगी। कुरान फिरकों की बात नहीं करता। हाँ, ये जरूर करता है कि ये कुरान में आयत है कि हर एक फिरका जो है वो जो कुछ उसके पास है वो उस पे खुश है। तो ये आयत जरूर है सूरह रूम के अंदर। इसका मतलब ये है कि उम्मत में तकसीम होगी, लो जिस तरीके से लोगों में तकसीम होती है, और हर ग्रुप ये समझेगा कि भाई मैं हक पर हूं, तो ठीक है, कुरान ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। एक और हदीस है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, कोई भी उस पर एतराज नहीं कर सकता। वो हदीस क्या है कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, कि मेरी उम्मत में एक ग्रुप, एक ताइफा, एक जमात ऐसी रहेगी जो हक के ऊपर पाबंद रहेगी हमेशा। एक ग्रुप ऐसा रहेगा मेरी उम्मत में। इसका मतलब क्या है कि जो बकिया लोग हैं वो भी मेरी उम्मत में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हक के साथ लगे हुए हों। वो हो सकता है कि उनके दिल में कुछ खोट हो या अकीदे में कुछ कमी हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी ये कह रहे हैं मेरी उम्मत। जी अच्छा, ये अंदर मैं एक अपनी नाकिस राय ऐड करूं यहाँ पे, जिस तरह हजरत ने बताया कि इस हदीस पे इवन दो के कलाम है कि इसको मुकम्मल ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर एक्सेप्ट कर लें यहाँ पे हम के 73 फिरकों की बात हो रही है जिसके अंदर एक जन्नती और बाकी 72 को जहन्नम भेजा जा रहा है, तो उसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो जो एक फिरका जो जन्नत में जाएगा वो उम्मत का 10% होगा या 5% होगा, हो सकता है वो उम्मत का 90% हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। हाँ, तो ये इसमें अगर एक सेक्ट है, सेक्ट जो है उसका मतलब मुसलमान होना जरूरी है। जो मुसलमान नहीं है लेकिन खुदा पे बिलीव करता है और आखिरत पे बिलीव करता है और अच्छे काम करता है, लेकिन खत्म नबूवत पे बिलीव नहीं करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको सेक्ट नहीं मानते। ओके, लेकिन अगर वो खत्म नबूवत पे नहीं बिलीव करता तो इसका मतलब वो जन्नत में नहीं जाएगा। जाहिर है कि खत्म नबूवत जो है वो जरूरियात दीन में से है। जो उस पर बिलीव नहीं करेगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज है। अच्छा, तो ये इसलिए शहादे के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना बहुत जरूरी होता है। जी। अच्छा, ये बताइए, लेकिन कुरान तो एक सेक्ट का जिक्र करता है जो जन्नत में जाएगा। वो कह रहा है नो वन एल्स विल बी एबल टू हेल्प यू इफ यू डोंट बिलीव एंड इफ यू डोंट फॉलो इन बिलीविंग इन हजरत ईसा। अरे यार, कितनी मर्तबा मैं आपसे बात करूं इस मौजू पर, आपसे हजारों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों मर्तबा, थोड़ा सा मुबालगा भी है, कि बात हो चुकी इस मौजू के ऊपर कि वो जो आयत है वो मुसलमानों के ताल्लुक से है। अच्छा, बिलीविंग इन ईसा का मतलब आपके वर्जन का बिलीव नहीं है। हम भी बिलीव करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्या हम बिलीव नहीं करते? बिलीव करते हैं, लेकिन उस तरह बिलीव करते हैं जैसा कि कुरान ने हमें बताया इस तरह बिलीव करो। उस तरह बिलीव नहीं करते जिस तरह आप चाहते हैं। नहीं, लेकिन वो है,
اس میں صرف بلیو کرنی ہے, اس میں لکھا ہے فالو کی بات کی ہے نا, آپ بلیو فالو ان کرتے ہیں نا, فالوئنگ. فالو ہم نے کیا, حضرت عیسیٰ کی اس پیشن گوئی کو فالو کیا کہ میرے بعد ایک آخری نبی آنے والا ہے, سورہ صف کے اندر وہ پیشن گوئی موجود ہے, فالو کرتے ہیں سارے مسلمان, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, ٹرو فالوور حضرت عیسیٰ کے ٹرو فالوورز تو ہم ہی ہیں. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ کے نیم کو اتنا رزسٹ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کمال کی بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دن رات ہم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے قصے ذکر کر رہے ہیں, آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ریزسٹ کر رہے ہیں؟ مطلب اپنے ذہن میں آپ نے ایک مفروضہ گڑھا, اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا اور سمجھا کہ بھائی یہ بالکل پکا ٹھکا ہو گیا, اور جا کے وہاں ہمارے سامنے پروس دیا. تو یہ تو پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا, اپنے ذہن میں آپ پلاؤ بناتے ہیں, اس کی کیا اوقات ہے؟ مفتی جی میں تو پلاؤ کیا بنا رہا ہوں, قرآن کہتا ہے all those who follow Jesus will be superior, those who do not believe in following Jesus will suffer terrible agony in this world اچھا and بتائیں, hereafter. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا, اس موضوع پر میری آپ سے اس سے پہلے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے, بالکل بات ہوئی ہے, کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ کم از کم 4 دفعہ تو ہوئی ہے. 4 مرتبہ. ہر ایک مرتبہ میں نے آپ کو اس سے پہلی والی آیت دکھائی ہے یا نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے. ہاں جی ہاں دکھائی ہے. اس سے پہلی والی آیت میں مسلمین کا لفظ ہے یا نہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے. ہاں جی ہاں مسلمین کا لفظ ہے. بس بات ختم. اب ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, اس لیے تو میں اپنے آپ کو مسیح مسلم کہتا ہوں. جی, تو جب اس میں لفظ مسلم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے والے مسلمان ہی ہیں, آپ نہیں ہیں. آپ کا جو ورژن ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ تو کفر ہے, وہ تو حضرت عیسیٰ کی توہین ہے, وہ تو بلاسفیمی ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دا موسٹ سپیریئر مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی ہاں ہاں ہے نا, مانا نا. نہیں, جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کی توہین ہے, کیونکہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی ہاں میں قرآن کو مطلب I don't take it as inherent word of God. I say اس میں کیونکہ اس میں بہت سی اوتھینٹک چیزیں ہیں جو آپ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک اور یہ اوتھینٹک نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے دس از واٹ اسکالرشپ از آل اباؤٹ, کہ آپ اسکالر نہیں ہے نا. نہیں میں اسکالر نہیں ہوں, بٹ آئی مین یو ڈونٹ ہیو ٹو لیبل کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں, آپ نے کہا نا کہ بھئی آپ خود اسکالر نہیں ہیں, آپ نے نہیں لیبل ہے, لیکن اسکالرشپ آپ کے پاس نہیں ہے نا. نہیں میں اسکالرشپ کا کیا مطلب ہے, آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ آیت اوتھینٹک ہے؟ یعنی یہی ہوا نا کہ پک اینڈ چوز. اس کو کہتے ہیں کہ جو مجھے پسند آئے وہ لوں گا قرآن میں سے, ورنہ نہیں لوں گا. مثال کے طور پر کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اس آیت کو مانتے ہیں آپ؟ سورہ مائدہ کی. ہاں مانتا ہوں کچھ مطلب بیسکلی, لیکن ایٹ سیم ٹائم تو اب اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ سے یہ کہے گا کہ عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کو چھوڑ کر معبود بنا لینا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات, میرے لیے یہ کہاں زیبا دیتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں یہ کہتا تو آپ کو معلوم ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, آپ جو کچھ میرے دل میں ہے جانتے ہیں, جو کچھ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, میں نے تو اس چیز کا حکم دیا, ما قلت لهم الا ما امرتنی به, کہ جس چیز کا آپ نے حکم دیا میں نے تو وہی بات کہی. اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ میرے اور تمہارے رب کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو. مجھے بتائیں کہ اس ورژن کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے کہتا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, کہ میں اس وقت تک کہ ان لوگوں کے اوپر گواہ رہا جب تک کہ میں ان کے درمیان باقی رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, کہ جب آپ نے مجھے وفات دے دی یا آپ نے مجھے اٹھا لیا, آپ نے مجھے ریس کر لیا, کنت انت الرقیبہ, اب آپ نگراں ہو گئے تھے, وانت علی کل شیء شہید, ان تعذبہم, اب اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کا حق ہے, فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم, اور اگر آپ مغفرت کر دیں گے تو آپ بڑے طاقتور ہیں اور رحم والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے کی کوشش کی, یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر اللہ تو عذاب دے گا تو تیرا حق ہے, عذاب دینا اللہ کا حق ہے. ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی تھے حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد, جی اس کو مانتے ہیں؟ جی دیکھیے, ہاں جو دیکھیے کسی بھی ریلیجن میں جب ایکسیسونیس آ جائے, جیسے میں کہتا ہوں کرسچینٹی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا. ٹھیک ہے,
یہ تو میں آپ نے کیا بنایا؟ آپ نے کیا بنایا؟ چلیں عیسائی کو چھوڑو. ہاں میں اس کو مسایہ مانتا ہوں, مسایہ آف مین کا. مسیح بھائی وہ تو سب ساری دنیا میں سب مانتے ہیں. مسایہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ میں ان کو صرف رسول نہیں مانتا, اچھا میں کیا ان کو مانتے ہیں؟ مسایہ مانتا ہوں. مسایہ کا کیا مطلب ہے؟ One who has been anointed to save mankind. اس کا یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ مسایہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ مسیح سے آیا نا, عربی لفظ ہے. جی 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 جی. اچھا مسیح کے معنی کیا ہے؟ The anointed one. دی اپوائنٹڈ ون. The anointed one, yeah, appointed one. اپوائنٹڈ یا اپوائنٹڈ؟ دونوں کہہ لیں, دونوں. ٹھیک ہے, اپوائنٹڈ ون. اچھا آپ کو پتا ہے کہ دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ آتا ہے, مسیح دجال. ہاں وہ کیا ہے کہ he will represent himself as مسیح. ٹھیک, تو اب اگر حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کا لفظ ہے, اور یقیناً ہے حضرت مسیح کا لفظ مسیح حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, اور حضرت عیسیٰ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. جس طریقے سے کا مطلب کیا ذرا اس کا لفظی ترجمہ ہے پوری زمین میں پھرنے والا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زمین میں پھریں گے نازل ہونے کے بعد دوبارہ اپنی دوسری سیکنڈ کمنگ میں, اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے, حدیث کے اندر موجود ہے, اور صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اہل کتاب جو آج ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ اگر یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے انسانیت کو کی حفاظت کریں گے, انسانیت کو بچا لیں گے, تو بالکل میرے اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ خالی یہ نہیں سمجھتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسٹ سپیریئر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی, اگر آپ حضرت عیسیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے سیکنڈ کمنگ میں؟ وہ ان پہ ایمان لائیں گے, کیا مطلب؟ کیا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے یا نہیں؟ نہیں, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہوں گے. ہاں یہاں گڑبڑ, یہاں مار دی آپ نے ڈنڈی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب دیکھیں یہ ہے ڈنڈی. اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکنڈ کمنگ کی بات کہاں لکھی ہے؟ قرآن پہ بات ہو رہی نا, تو قرآن میں بتائیں کدھر لکھی ہے؟ سیکنڈ نہیں, آپ اس پہ بات کیجئے گا, میں اس نہیں کچھ غلط قسم کی انفارمیشن نہیں دینا چاہتا. پلیز گو ہیڈ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا بھائی اسکالرشپ کے لیے ٹائٹل ہونا ضروری نہیں, تو I'm assuming you're a scholar. تو جب آپ اسکالر ہیں تو مجھے بتائیں کہ قرآن میں سیکنڈ کمنگ کہاں لکھی ہے حضرت عیسیٰ کی؟ Blessed is the day when I was born, blessed is the day when I'll die, and blessed is the day when I'll be resurrected. اس کے بعد سیکنڈ کمنگ کیا, I'm not totally sure. حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے دنیا میں یا نہیں؟ ہاں جی, ہاں آئیں گے, ضرور آئیں گے. کہاں لکھا قرآن میں؟ I don't have the reference right way. وہ ہے ہی نہیں قرآن میں. یہ تو احادیث متواترہ سے ثابت ہے نا, متواتر احادیث سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں ہے اس کا ذکر کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. دیکھیں نا, اس میں ہے تو آپ نے, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آئیں گے کہاں سے اٹھایا یہ عقیدہ؟ یہ دیکھیے بات سنیے, آپ نے ابھی ایک ریفرنس کوٹ کیا. میرے ریفرنس کو چھوڑ دیجیے, ابھی ہم آپ کی ایپسٹیمولوجی بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دوبارہ. قرآن کا آپ کو پتہ نہیں کہ ہے کہ نہیں, آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آئیں گے؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ دیکھیے بات سنیے, ابھی آپ نے ایک ریفرنس کوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ قیامت کے دن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو کون ہوگا اس قیامت کے دن؟ ادھر حضرت عیسیٰ ہوں گے. یہ قیامت کے دن, سیکنڈ کمنگ کی بات ہو رہی ہے نا, یہ قیامت کے دن ہوگا بھائی. حضرت عیسیٰ تو جا چکے ہیں نا, ابھی تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ابھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا انتقال ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں, ان کو ریز کیا گیا, وہ ریز کرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اب مجھے بتائیں کہ دوبارہ آنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے. ٹھیک, آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کہا آئیں گے, ہاؤ ڈو یو نو؟ کیونکہ بہت سی حدیثیں بھی بات کرتی ہیں اور بائبل بات کرتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کس بنیاد پر یہ عقیدہ لیا؟ میں تو دونوں اسکرپچرز کو کوٹ کرتا ہوں, بائبل کو بھی اور قرآن کو بھی. تو آپ نے بائبل کی بنیاد پر یہ عقیدہ لیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے؟ جی جی, سپورٹڈ بائی ویریس مسلم بلیفs. اچھا, حدیثوں کی بنیاد پر بھی عقیدہ ہے جو اوتھینٹک ہیں ان پہ آف کورس. اب آتھینٹک حدیث میں یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اب اس کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ امتی کیسے ہوں گے جب حضرت رسول اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہو I do not know what's going to happen to me or to you. مطلب اتنی آنیسٹی کہاں سے ملے گی؟ اور انہوں نے پھر انہی رسول کو یہ ریویلیشن دی گئی
all who follow Jesus, God is going to fill their hearts with compassion and mercy. भाई हर फॉलोइंग नबी को पुराने नबी की तस्दीकी करनी है ना, पिछले भाई नबी नाम है, नाम से बकायदा हजरत ईसा के नाम से ये चीजें आई हैं. All who follow हजरत इब्राहिम के नाम से भी आई हैं, हजरत नूह के नाम से भी आई हैं, हजरत मूसा ईसा सबके नाम से आई हैं. ये देखिए ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आप कितने रेजिस्ट करते हो हजरत ईसा के नाम को. बात ये नहीं है, देखें ये फालतू में बातें करना कि इमोशनल आर्गुमेंट, हम हाँ ये इमोशनल आर्गुमेंट है. हजरत ईसा को वही मकाम दिया जाएगा जो हजरत ईसा का है, हजरत नूह का मकाम हजरत नूह को दिया जाएगा, और जो हजरत इब्राहिम का वो हजरत इब्राहिम को. ये नहीं होगा होल्ड ऑन, ये नहीं होगा कि चूंकि आप बहुत इमोशनली अटैच्ड है हजरत ईसा से, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, लिहाजा हजरत ईसा को हम कहते कि मोस्ट सुपीरियर है. नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि हजरत ईसा की शरीयत को फॉलो करें. क्यों? चूंकि हजरत ईसा की जो शरीयत है वो तो डिस्टोर्ट हो चुकी ना, वो तो है ही नहीं. आप बाइबल को मोस्ट ऑथेंटिक मानते हैं, और अगर मानते हैं तो साबित कर दें. देखिए बात सुने, अभी मैं आपको उनकी सुपीरियरिटी का कुरान से आपको मैं ना, आप बाइबल से दें, कुरान से तो आपने मैं कुरान का जवाब भी दे दिया, हमने उसका जवाब भी दे दिया. अब आप मुझे बाइबल से बताएं कि हजरत ईसा, मैं कुरान पे आ रहा हूं प्लीज. अब आप मुझे बाइबल से बताएंगे कि हजरत ईसा दोबारा आएंगे और हजरत ईसा की शरीयत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करेंगे और बाइबल की वो ऑथेंटिसिटी भी साबित करें. जी, जो बाइबल जी अपने कुरान में लिखा है कि हजरत मरियम को अल्लाह ताला ने चुना. नहीं कुरान की बात, हजरत मरियम को चुना, खास तौर से चुना, उनको पाक हजरत मरियम को चुना और रसूल का नाम मुस्तफा रखा, द चोजन वन. ठीक है, और इस्तफा का लफ्ज आदम के लिए इस्तेमाल हुआ, इन्नल्लाह इस्तफा आदम को भी चुना. सुनिए तो देखिए, उनको हजरत मरियम को चुना, नाम रखा मुस्तफा किसका? उनको पाक किया, किसी और खातून को पाक किया आज तक नहीं. अल्लाह ताला ने सिर्फ एक खातून को पाक किया. बात है, यहाँ पर किसी का मुकाबला नहीं हो रहा है. बात ये नहीं हो रही कि हाँ मुकाबला तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये गलत बात है. हम तो कर रहे हैं. आप ये चाहते हैं, आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं मेरे मुंह में अपने अल्फाज डालकर कि खुदा ना खास्ता मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे कर रहा हूँ, हजरत मरियम को नीचे कर रहा हूँ और किसी और को ऊपर कर रहा हूँ. हम कुरान की एक हजरत मोहम्मद को ऊपर कर रहे हैं. ईसा अलैहिस्सलाम का वही मकाम है जो मकाम कुरान ने तय कर दिया. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वही मकाम है जो कुरान ने तय कर दिया. हम उनको मरियम ताहिरा मुताहरा कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो मोस्ट सुपीरियर है. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत की खातून है, तो जन्नत की खातून है, उसमें कोई शक नहीं है. यहाँ तक जन्नत की तो बहुत सी खातूनें होंगी. लिसन टू मी. यहाँ तक कि इख्तिलाफ हुआ है इस चीज में कि अफजल तरीन खातून कौन है, क्या हजरत खदीजा है या हजरत मरियम है या हजरत आसिया है फिरौन की बीवी, कौन है, इसमें इख्तिलाफ हुआ है. कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हजरत मरियम है, कुछ ने कहा जी नहीं हजरत आसिया है, कुछ ने कहा नहीं हजरत खदीजा है, कुछ ने हजरत फातिमा की बात की, कुछ ने हजरत आयशा की बात की. क्यों? इस ताल्लुक से कोई सॉलिड बात हमें नहीं मिलती है. इसलिए हम यहाँ पर ये अकीदा नहीं रखते कि हजरत मरियम ही होंगी या हजरत आसिया ही होंगी या हजरत खदीजा ही होंगी. इनमें से कोई भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला का फैसला है. पॉइंट ये है यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर आप या उनकी वालिदा के लिए इस्तफा का लफ्ज है, तो भी मोहम्मद के लिए मुस्तफा का लफ्ज है और आदम के लिए भी इस्तफा का लफ्ज है. अब आप कैसे फैसला करेंगे कि नहीं ये ज्यादा चोजन वन है वो कम चोजन वन है? हाउ इन द वर्ल्ड यू विल डिसाइड? देखिए आपने आपको एक्सपोज कर दिया इधर. आपने देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं chosen above the women of all nations. मसीह मुस्लिम भाई ये आयतें हमने पढ़ी हुई है, इसको समझते भी हैं. हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जो बरात का अल्लाह ताला ने ऐलान किया, उसकी वजह यह है कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं यहूदियों के बारे में, वबी कुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, कि वो मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान लगाते थे कि ये पाक नहीं है, नापाक है, नाउज़ु बिल्लाह, और ये जो है वो ज़ानी है. उसकी बेस पे अल्लाह ताला ने उनके हज़रत मरियम के बारे में उनकी बारात का यहाँ ऐलान किया, उनके नाम पे एक सूरत पूरी मुकम्मल कुरान के अंदर उतारी इसी बेस पे. इसके अलावा इसका कोई ऐसा रीजन नहीं था कि मरियम ही पाक हैं और बाकी नाउज़ु बिल्लाह बाकी औरतें नापाक. सही. देखिए जब जी हो गया, अब अगली मरतबा बात करेंगे इस मौजू पर एक मरतबा. बहुत थैंक यू मुफ्ती साहब फॉर द टाइम. थैंक यू. सही है. तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.